नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव रहजो। छो शब्दो मारा पण आप आवीने कहेजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तो बाळ विद्वान विदुषीओने भाव भर्या जय स्वामी नारायण। गई काले अटलादरानी अंदर कहता के वडोदरानी अंदर ए महंत स्वामी महाराजनी 92મી जन्म जयंती उपक्रमे ए बाळ विद्वानो पण अने बाळ विदुषीओ पण हाजर हता अने ए गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डे ए रेकॉर्ड पण आप्यो के 1 वर्षना एवा टूंका समयगाळानी अंदर ए संस्कृतनी अंदर ए आवी रीते 315 ए श्लोकनो संस्कृत मुखपाठ कर्यो होय तो ए वर्ल्ड रेकॉर्ड ए गई काले ए एनायत करवामां आव्यो अने महंत स्वामी महाराजने आ एवोर्ड आपवामां आव्यो। परंतु आपणने सौ कोईने प्रश्न थशे कि आ सत्संग दीक्षा ग्रंथनी अंदर जे बाळ विद्वानो अने विदुषीओए ए केवी परिस्थितिनी अंदर ए संपूर्ण मुखपाठ कर्यो छे, तो आजे आपणे एवा 10 बाळ विद्वान अने विदुषीओनी ए जीवन गाथा सांभळवाना छीए। परंतु सौ प्रथम आपणे 2-5 मिनिट दरमियान ए सत्संग दीक्षा ग्रंथ शुं छे, ए क्यारे ए सत्संग दीक्षा ग्रंथ लखाणो, क्यारे पूर्ण थयो अने तेनी अंदर शुं शुं आपवामां आप्युं छे अने आ सत्संग दीक्षा ग्रंथनो महिमा शुं छे अने एवा 10 बाळ विद्वान अने विदुषीओनी ए जीवन गाथा आपणे आजना दिवसे सांभळवाना छीए। अने आ प्रेरणादायी प्रवचनथी ए आपणा बाळकोनी अंदर पण एक संस्कारोनुं सिंचन थशे। साथे दरेक माता पिताने पण एक जिज्ञासा वृत्तिथी जाणवानी एक तमन्ना थशे के खरेखर शुं आ अशक्य कार्य पण थई शके छे अने आ सत्पुरुषनी ताकात शुं छे। एमना एक संकल्पथी ए केटला बाळ विद्वान अने विदुषीओ थया। तो आजना दिवसे आपणे आ बधाय मुद्दाओनी वातो करवाना छीए अने कंईक ने कंईक आपणे प्रेरणा प्राप्त करीशुं। सौ प्रथम तो आ सत्संग दीक्षा ग्रंथ एटले ए आपणने ए सौने गुरु हरि महंत स्वामी महाराजे आपेल एक अद्भुत भेट छे। अद्भुत भेट शा माटे? कारण के आ कलयुगनी अंदर अने एमांय पाछुं गुजराती के हिंदी के अंग्रेजी नहीं परंतु संस्कृतनी अंदर ए कोई बाळको जो संस्कृतमां मुखपाठ करे ने आ वात ज ते एक नवाई पमाड़े ने एवी आ वात छे। अने आवा कलयुगनी अंदर महंत स्वामी महाराजे नक्की कर्युं के आ सत्संग दीक्षा ग्रंथ ए संपूर्ण मुखपाठ ए बाळको करे। ए मारी इच्छा छे, ए मारो संकल्प छे। परंतु प्रश्न थाय कि आ सत्संग दीक्षा ग्रंथ क्यारे लखाणो? तो महंत स्वामी महाराजे 30 जान्युआरी 2020 ना रोज ए वसंत पंचमीनो शुभ दिन हतो अने एमने लखवानी शरूआत करी अने दररोज पोते 2-2 कलाक समय काढीने ए 64 दिवस दरमियान एमने आ लेखन कर्युं अने 2 एप्रिल 2020 ना रोज चैत्र सुद नोमनो दिवस एटले के भगवान स्वामीनारायणना जन्मदिने एमने आ ग्रंथ ए पूर्ण कर्यो। हवे आ 315 ए गुजरातीनी अंदर तो महंत स्वामी महाराजे आ ग्रंथ लख्यो, परंतु संस्कृत में भाषांतर ए महोपाध्याय पूज्य भद्रेशदास स्वामीए आ ग्रंथनु गुजराती में संस्कृत में ए पोते भाषांतर कर्युं। साथे साथे 15 થી 20 भाषानी अंदर पण आ सत्संग दीक्षा ग्रंथ ए संपूर्ण रीते एनु भाषांतर करवामां आव्युं अने देश विदेशना ए बाळकोए अने बालिकाओए आ मुखपाठनु ए शरू कर्युं। परंतु हवे आपणने प्रश्न थाय कि आ सत्संग दीक्षा ग्रंथ लखवानी जरूर शा माटे हती? तो जो महंत स्वामी महाराजनु जो एक आपणे छेल्ला 10 वर्षनु एक सार काढवो होय ने सारांश काढवो होय ने तो एक वाक्यनी अंदर कही शकीए। आम तो शास्त्रीजी महाराजे बीएपीएस संस्थानी स्थापना करी। योगी बापा आपणे याद करीए तो एमने युवक मंडळ होय, बाळ सभा होय
કે પછી રવિ સભા હોય તેની સ્થાપના દ્વારા સત્સંગનું એ સ્વાભાવિક રીતે પોષણ આપ્યું અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો આ સંસ્થાને વિશ્વ ફલક ઉપર લઈ ગયા. એ હજારો સંતોની ભેટો હોય, હજારો મંદિરો, 160 કરતા જેટલી તો એ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ હોય. તો આ બધુંય તે એમને કર્યું. અને મહંત સ્વામી મહારાજની આપણે જો વાત કરવી હોય તો મહંત સ્વામી મહારાજે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતના એ આમ પાતાળમાં એટલા બધા ઊંડા તેઓ પાયા નાખી રહ્યા છે. એ તમે જો નૂતન આરતી હોય કે પછી આશ્રય દીક્ષા મંત્ર હોય, સાથે સાથે સહજાનંદ નામાવલી હોય, પછી આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ હોય, તો આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની અંદર તેમને આજ્ઞા અને ઉપાસનાની વાતો. હવે એમને વિચાર શા માટે આવ્યો? જો આજે આપણે એ 10 બાળ વિદ્વાન અને વિદુષીની જીવન ગાથા તો માણવાના જ છીએ, પરંતુ આ વાતની આપણને ખબર હોવી પડે કે આ મહંત સ્વામી મહારાજને વિચાર શા માટે આવ્યો? તો એમને વિચાર એ આવ્યો, સત્સંગ દીક્ષા લખવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હેતુ એ જ હતો કે સ્વામીની વાતો હોય, વચનામૃત હોય કે ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના એ જીવન ચરિત્રો હોય કે શિક્ષાપત્રી હોય, તો સામાન્ય રીતે હરિભક્તો કે ગુણભાવી એ એક ગ્રંથની અંદર જ તે બધા નિયમો, આજ્ઞા અને ઉપાસના મળી જાય. જો આજ્ઞા અને ઉપાસના રહીને અક્ષરધામ જવા માટેની 2 પાંખો છે, તો એ મળી જાય, એનો સમન્વય થઈ જાય ને, તો ગાગરમાં સાગર સમાન એમને આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ લખ્યો. તો જો આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ એમના જીવન ચરિત્રોમાંથી, સ્વામીની વાતો, વચનામૃતમાંથી એ સાર રૂપે એમને આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ લખ્યો છે. આમ તો આપણી એક અજોડ પરંપરા છે ભારતીય સંસ્કૃતિની મુખપાઠ પરંપરા. એ ઋષિ મુનિઓએ રચેલા એ શ્લોકો હોય કે શાસ્ત્રો હોય કે મંત્રો હોય, એ આજે આપણને જીવંત જોવા મળે છે. તો એમાં જે સમાયેલું જ્ઞાન, આપણે એ જ્ઞાનને એ વિભૂષિત કરી રહ્યા છીએ, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ, તો એનું જો કોઈ મુખ્ય કોઈ કારણ હોય તો મુખપાઠ પરંપરા. એના કારણે જ તે આપણને એ જ્ઞાન, એ શાસ્ત્રો, એ મંત્રો એ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. તો જો મહંત સ્વામી મહારાજે પણ આ મુખપાઠ પરંપરાને પોતે આગળ વધારી રહ્યા છે. અને ખરેખર એક અવિસ્મરણીય, અદ્ભુત, અલૌકિક કાર્ય એ મહંત સ્વામી મહારાજે કરેલું છે. અને ગઈકાલે તો હું આ મહોત્સવનો એ સાક્ષી હતો. અને એ અદ્ભુત ને અલૌકિક વાતાવરણ, એ બાળ વિદ્વાનો અને વિદુષીઓનો એ જે જુસ્સો, અને એ સંતો હોય કે હરિભક્તો હોય કે સ્વયં સેવકો હોય, એ જે આનંદ હતો ને એમના મુખ ઉપરથી આપણને જોવા મળે. અને મહંત સ્વામી મહારાજનો રાજીપો તો જો, કે એ સમય, એ ઉત્સવ 92મી જન્મ જયંતિ પૂરી થઈ રાત્રે 8 વાગ્યે, અને આપણે તો ફોનની અંદર ઓનલાઈન આપણે લાભ લીધો હશે ને પૂરો થયો હશે, પરંતુ 15-20 મિનિટ દરમિયાન પછી એક જાહેરાત કરવામાં આવી. અને સનિષ્ઠ અને એવા મધ્યસ્થ કાર્યાલયના એ મુખ્ય આમ સંયોજક રીતે હરિભક્ત એવા પારસભાઈ પરમાર, તો તેમણે કહ્યું કે મહંત સ્વામી મહારાજની ઈચ્છા છે કે મારે બધા બાળ વિદ્વાનોને એ સમીપ દર્શન આપવા છે, એટલે કે મારે એમના દર્શન કરવા છે. અને ખરેખર એ ભલે લાંબી લાઈનો હોય, એ 12,000 કરતા વધુ બાળ વિદ્વાન અને વિદુષીઓને આ રીતે દર્શનનું એમને સુખ આપ્યું. તો આ ગુણાતીત સત્પુરુષો એ કેટલો ભીડો સહન કરે છે ને, એ આપણને ખ્યાલ આવે. વાસ્તવની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજે આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો મહિમા પણ એટલો જ કહ્યો છે. તેઓએ કહેલું છે કે આનું ફળ શું? તો ઘડતર થશે, અને સાથે સાથે જીવન જીવવાની સાચી દિશા તમને આ સત્સંગ દીક્ષા એ ગ્રંથમાંથી પ્રાપ્ત થશે. અને એક અક્ષરધામ, આ સત્સંગ દીક્ષાનો જે મુખપાઠ કરશે ને, તો એને અક્ષરધામ પાકું. અને મહંત સ્વામી મહારાજે કીધું, ભગવાન સ્વામિનારાયણથી લઈને આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા એ જે આજ્ઞા અને ઉપાસનાની જે વાતો કરી છે ને, એ બધું આ 1 થી 315 શ્લોક વચ્ચે આપવામાં આવેલું છે. પણ એક સંકલ્પ એ ગોંડલની અંદર મહંત સ્વામીમાં જે કર્યો કે 10,000 બાળ વિદ્વાનો તૈયાર કરવા છે, અને પત્ર લખ્યો એ બાળ પ્રવૃત્તિ મધ્યસ્થ કાર્યાલય દ્વારા. અને ત્યાં મુખ્ય જે સંતોની જવાબદારી જે નિભાવતા હોય, તેમને બધાય તે એ સંયોજકો હોય, ક્ષેત્ર દીઠ એ બધાને સંતોને વાત કરી, સંતોએ કાર્ય કરો. એક આવો એવો જુવાળ એક ઊભો થયો, અને તમે વિચાર તો કરો, 40,000 કરતા વધુ તો રજીસ્ટ્રેશનો ઓનલાઈન થઈ ગયા.
અલ્પ એવા સમયની અંદર. અને આશ્ચર્યની વાત કે 10,000નો તો એ સંકલ્પ કરેલો હતો, પણ 15,666 એ બાળ વિદ્વાન ને બાલિકા વિદુષીઓએ આ મુખપાઠ સંપૂર્ણ કર્યો. અને એ મહંત સ્વામી મહારાજનો એ રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો. મહંત સ્વામી મહારાજે ઘણી વખત પત્રો લખ્યા, મહિનાઓ, અને છેલ્લે તો કેવી પરિસ્થિતિ હતી. જૂન જુલાઈ મહિનાની અંદર જ તે ડિસેમ્બરમાં પૂરું કરવાનું હતું, પરંતુ આ જૂન જુલાઈની અંદર જ તે એ ટાર્ગેટ હતો ને 50% પણ પૂરો થયો નહોતો. અને જે મહંત સ્વામી મહારાજે એ કાર્ય કરો કે બાળકો ઉપર એ પત્ર લખ્યો, અને એક એવી સચેતન ઉર્જા એવી પ્રાપ્ત થઈ કે એના ફળ સ્વરૂપે 15,666 બાળકોએ એ મહંત સ્વામી મહારાજનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો. અને ગઈકાલે જ તે 92માં જન્મ જયંતિ મહોત્સવ ઉપક્રમે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડના પણ મુખ્ય જે પ્રતિનિધિ હતા, તો એમણે કહ્યું કે આ ખરેખર આમની એ શિસ્ત, એ આ જે તડકા વચ્ચે પણ જે શિસ્ત હતી અને આ મુખપાઠ કર્યો, એ અદ્ભુત કાર્ય છે. આની પહેલા તે 3400-3500 બાળકોએ મધ્યપ્રદેશના એ બાળકોએ મુખપાઠ કરેલો હતો, અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતા શાસ્ત્રોના શ્લોકોના આધારે. પણ આ વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર એ આ 12,700 કરતા વધુ એ ત્યાં હાજર ગઈકાલે હતા, અને સર્ટિફિકેટ પણ એ આપવામાં આવ્યું. તો આજે આપણે એ 10 એવા બાળ વિદ્વાનો વિદુષીઓની એ જીવન ગાથા સાંભળવાના છીએ. આજે આપણે 15,666 બાળકો નહીં, પણ એવા 10 બાળ વિદ્વાન ને વિદુષીઓની જીવન ગાથા જોશું અને સાંભળીશું. ખરેખર આપણને કંઈક પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે. જો આ પ્રવચન કરવાનો મુખ્ય આશ્રય એ સ્વાભાવિક રીતે એ જ છે કે કંઈક આમાંથી પ્રેરણા આપણે પ્રાપ્ત કરીને આપણા બાળકોને સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરીએ. સાથે સાથે મનુષ્ય દેહે કરીને ન થાય તેવું શું છે, જે નિત્ય અભ્યાસ રાખીને કરે તે થાય જ તે. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું એ વાક્ય એ મહંત સ્વામીમાં જે કહ્યું આશીર્વાદની અંદર, જે ધારો તે થાય. મંડી પડો, થાકી ગયા, અરે તમે તો હાથ પગ છો મારા. અને એ કાર્યકરોમાં એ ઉત્સાહ આવ્યો, એ બાળ વિદ્વાનો વિદુષીઓને એક જુસ્સો આવ્યો કે હવે તો ગમે તે થઈ જાય, મારે રાજીપો પ્રાપ્ત કરવો છે. અને કેવી કેવી પરિસ્થિતિની અંદર એ અમને આ રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો છે. તો આ તો શરૂઆતના એવા બાળ વિદ્વાન ને વિદુષીઓના આજે પ્રસંગો મારે તમને કહેવા છે. અને સમયાંતરે આપણે આવા અલગ અલગ બાળ વિદ્વાન ને વિદુષીઓના પ્રસંગો જોશું, સાંભળીશું. કારણ કે શબ્દો એ આપણના જીવને બળને વૃદ્ધિ કરે છે. આ વચનામૃતની અંદર મહારાજે કહ્યું છે. તો આ શબ્દો દ્વારા, પરંતુ આ શબ્દો મારા નથી, આ શાસ્ત્રોના શબ્દો છે. એ આ બાળ વિદ્વાન ને વિદુષીઓની ગાથા છે કે જે ગાથા આપણને સૌ કોઈને એક પ્રેરણા આપે ને તેવી છે. પ્રથમ જ તે મારે તમને વાત કરવી છે જય કિરણભાઈ પ્રજાપતિ નામના એક બાળ વિદ્વાનની. 11 વર્ષની ઉંમર. વિચાર કરો, ધોરણ 6 ની અંદર ભણતો કોઈક વિદ્યાર્થી કે જેને અંગ્રેજીની અંદર કે સંસ્કૃત તો હજી વિષય એમાં ઇન્ક્લુડ થયો છે ધોરણ 6 ની અંદર. હવે આ ક્યાં રહે છે? તો અંકલેશ્વરની પાસે એક અદાડા નામનું ગામ છે, ત્યાંનો આ પોતે વતની આ બાળ વિદ્વાન. હવે એને એકાગ્રતા માટે એને શું કાર્ય કર્યું? જો આ બાળ વિદ્વાનોને આવા સંસ્કારોનું સિંચન એ આ સત્સંગ દીક્ષા અને આ સત્પુરુષની પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એને નક્કી કર્યું કે મુખપાઠ ન થાય ને ત્યાં સુધી મારે ફોન જોવો નથી, આવો નિયમ રાખ્યો. પછી મહેનત કેવી કરવાની? જો મિશન રાજીપો, આ મિશન રાજીપો રહ્યો ને એનો હું ભાગીદાર, એનું મને સેવા કરવાનો એવો લાભ પણ મળ્યો છે. અને મંડળની અંદર પણ એ 7 જેટલા બાળ વિદ્વાનો એ મને અનુભવ છે આ 1 વર્ષ દરમિયાનનો કે આ મિશન રાજીપામાં એવા બાળકો કે જે સ્વાભાવિક રીતના એક ઉંમર એમની જોઈએ ને તો આપણને એમ લાગે, હવે હું પણ ધારું, મેં નક્કી કર્યું કે 10 મારે શ્લોક સંસ્કૃતના કરવા છે. વર્ષ થઈ ગયું, 10 પણ સંસ્કૃતમાં એ મુખપાઠ નથી થતા. 1-2 યાદ રહી જાય તો ત્રીજા દિવસે 2 ભૂલાઈ જવાય. અને એ જે બાળકોએ મુખપાઠ કર્યા છે અને પાછા ગુણભાવી અમુક, એટલા બધા તો સનિષ્ઠ સત્સંગી પણ નહીં, નિષ્ઠાવાન, પણ છતાં પણ જો નક્કી કરેલું હતું કે નહીં કરવું જ છે, તો આ બાળકે શું નક્કી કર્યું કે નહીં કરવું તો છે જ તે. મારે મહંત સ્વામીને રાજી કરવા છે. દરરોજની 7 થી 8 કલાક મુખપાઠ પાછળ સમય પોતે આપે. ઘણી વાર તો રાત્રે 2-2 વાગ્યા સુધી એ પોતે જાગીને મુખપાઠ કરે. હવે આપણે તો રાત્રે 12-1 વાગ્યો ને તો ઉજાગરો, બીજા 2 દિવસ આરામમાં જાય.
પણ આ બાળકે એ મુખપાઠ કર્યો અને મહંત સ્વામીનાથને રાજી કર્યા. કેવી પરિસ્થિતિ. બીજો આપણે એક બાળકની વાત કરીએ. વડોદરાના બે એવા બાળકો છે. એક તો 4.5 વર્ષનો બાળક અને એક 5.5 વર્ષનો. 4.5 વર્ષના બાળકનું નામ દર્શ દિવ્યેશભાઈ પંડ્યા અને 5.5 વર્ષના બાળકનું નામ નીલકંઠ દિનેશભાઈ પંડ્યા. હજી તો બાલ વાટિકા કે એ KG1 કે KG કે LKG માં પણ એડમિશન ન હોય. બંને પિતરાઈ ભાઈઓ. પણ જો નક્કી કર્યું હતું કે મારે મહંત સ્વામીનાથને રાજી કરવા છે. નિયમ કેવો લીધો કે મુખપાઠ પૂર્ણ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી અમે ટીવી નહીં જોઈએ. અને બાળકોને તો વિશેષ શું ગમે? રમત ગમત ગમે. રમ્યા વગર ન ચાલે. એટલે જો બાળ સભાની અંદર તે બાળકોને રમત પહેલા જોવે. એ રમતની જ રાહ જોતા હોય, પ્રસાદની રાહ જોતા હોય. કારણ કે ચંચળ વૃત્તિ છે. હજી એટલી બધી મેચ્યોરિટી એ જે લેવલમાં, જે ઉંમરમાં, તો એ સ્વાભાવિક રીતે ન આવે. પરંતુ જો મહંત સ્વામી મહારાજ તો શિષ્યોને શું કે છે, 90+ ના છે આ બધા શિષ્યો. તમે બધા બાળકો કયો છો, શિષ્યો કયો છો, પરંતુ આ તો 90 વર્ષ કરતા પણ વધુ ઉંમર. એટલી આમને સમજણ છે અને વાત પણ સાચી છે. એ આવા અદ્ભુત એવા નિયમો લઈને એ કાર્ય કરે. એક કહેવાય ને, કળિયુગની અંદર એક સતયુગ વર્તાવે છે. આ સત્પુરુષની એક તાકાત છે. અને આ સત્પુરુષની તાકાત દ્વારા એ આપણને ખ્યાલ આવે તો બોલો, એમને એવો ત્યાગ કર્યો, મુખપાઠ એમને સંપૂર્ણ પૂરો કર્યો. વડોદરાનો એક બાળક 12 વર્ષનો, એની ઉંમર. હવે નામ એનું યોગી જિજ્ઞેશભાઈ પટેલ. હવે જો માણસના જીવનની અંદર બીમારી આવે ને, તકલીફો આવે ને, ત્યારે માણસ પોતે એ હારી જાય, નાસીપાસ થઈ જાય. હવે જો આપણે એટલી બધી ઉંમર હોય ને આપણે જો નાસીપાસ થઈ જતા હોય ને કામ કરવા મૂડ ન ચડતું હોય, પરંતુ આ બાળક યોગી, આનું નામ, 12 વર્ષની ઉંમર છે, ધોરણ 7માં ભણતો હોય. હવે એને તો કેવી તકલીફો એના જીવનમાં આવી, તો કમરમાં મણકાની તકલીફ. અને જેને કેડના દુખાવા હોય ને એને અનુભવ થાય. હું તો મારે કયા કેડની તકલીફ નથી એટલે હું કાંઈ એટલું બધું અનુભવથી વર્ણન ન કરી શકું, પણ જેને હોય ને એને ખ્યાલ આવે. તો આ કમરની તકલીફ પાછી મણકાની, મુખપાઠ વખતે પાછી પેરાલિસિસની અને અસર થઈ ગઈ. હવે ચાલવામાં તકલીફ પડે. હવે તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવાનું નક્કી થઈ ગયું. હવે જે એના સગા સંબંધીઓ મિત્રો હતા ને, તો એણે શું કહ્યું, તારાથી છે ને મુખપાઠ નહીં થાય. પણ જો આવી મોડી વાત કરીને તોય ત્યાં યોગી નામના બાળ વિદ્વાને એ તાન હતું મહંત સ્વામીને રાજી કરવાનું. જો આપણું એક નિશાન હોવું જોઈએ કે મારે મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કરવા છે. એ વિચાર સાથે જ્યારે કાર્ય કરવામાં આવે ને ત્યારે અદ્ભુત કાર્ય થાય જ છે. અને એવી પરિસ્થિતિનો પણ એને વિચાર કર્યો નહીં કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ ભગવાને આપી, જે થયું તે સારું થયું. આ વિચાર સાથે આ પરિસ્થિતિ સામે પોતે લડ્યો અને સંપૂર્ણ મુખપાઠ એને કરી બતાવ્યો. બીજા એક બાળકની મારે વાત કરવી છે. મુંબઈનો આ બાળક, નામ એનું પૂર્ણ મનીષભાઈ ગોહિલ. હવે પોતે બપોરે 1 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી એ પોતે સતત મહેનત કરે. પાછું રોજ વહેલા 4 વાગે ઉઠવાનું. હવે આવી રીતે તો આપણે કંઈક ફ્લાઇટમાં જવાનું હોય, ટ્રેનમાં જવાનું હોય, મુસાફરીમાં, લગ્ન પ્રસંગમાં જવાનું હોય ને ત્યારે આપણે જાગીએ. પરંતુ વિચાર કરો કે બપોરે આરામનો સમય ક્યાં, રાત્રે તે રમવાનું, બપોરે કંઈ નહીં, 1 થી 8 વાંચવાનું, સવારે પાછું વહેલા જાગી જવાનું 4 વાગ્યે બ્રાહ્મી મુહૂર્તની અંદર. તો આ પૂર્ણ મનીષભાઈ ગોહિલ નામના બાળ વિદ્વાને એ સત્સંગ દીક્ષાનો સંપૂર્ણ મુખપાઠ એ કરી બતાવ્યો. બીજા એક બાળકની મારે તમને વાત કરવી છે. વડોદરાનું બાળક અક્ષર યોગેશભાઈ શાસ્ત્રી, 13 વર્ષની એની ઉંમર. હવે પોતે સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ અને પરીક્ષાના લીધે એને આ સમય મળતો નહોતો મુખપાઠ કરવાનો. એટલે એને કેવો વિચાર કર્યો કે હવે મારે મુખપાઠ સંપૂર્ણ કરવો નથી. જો આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના મુખપાઠ કરનાર એ બાળ વિદ્વાન અને વિદુષીઓના માતા પિતાને પણ અમુકને એ વાસ્તવિક નથી મનાતું કે મારો બાળક બાળ વિદ્વાન કે વિદુષી બની ગયો છે. કારણ કે ભણવાની અંદર તો અમુક એ વિદુષી હોય કે એ જે વિદ્વાન હોય એ એટલા બધા સારા ન હોય. સંસ્કૃતની અંદર 315 કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા. અને પાછું સામાન્ય રીતે નહીં, એક સાથે 315 એને આવડે. અને આ BAPS સંસ્થાની એક વિશિષ્ટતા છે કે એમાં આઘું પાછું 1% પણ ચાલે નહીં, જે કમ્પલસરી. કારણ કે અહીંયા છે ને સત્પુરુષ અને ભગવાનને રાજી કરવાના ઉદ્દેશથી કામ કરવામાં આવે છે. લોકને બતાવવા માટે
કે એ વાહ વાહ લૂંટ આવી જાય એના માટે નહીં. એ સ્વાર્થ હોતો જ નથી, બસ ભગવાનને સત્પુરુષને રાજી કરવા છે. એટલે આ ભાવથી એ બધા કાર્યકરો જોડાય છે ને આ બાળ વિદ્વાનોને પણ એ રીતે જ મુખપાઠ લેવામાં આવ્યો અને ત્યારે મિશન રાજીપાનું ટીક થાય અને એ કમ્પ્લેટ કહેવાય. અને એ જે તે પ્રકારની પદ્ધતિ આપણી પરીક્ષાને કઈ રીતના લે એ પદ્ધતિની વાત અત્યારે નથી કરવી હાલ પૂરતી, પરંતુ એ પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈને બાળ વિદ્વાન થાય. એટલે આને નક્કી કરી નાખ્યું અક્ષરે કે મારે છે ને હવે મુખપાઠ નથી કરવો. એટલે કરેલો મુખપાઠ હતો ને એ તે પાછો ભૂલી ગયો, કારણ કે ગેપ રહી ગયો. પણ એ તે જ સમયે રાત્રે મહંત સ્વામી મહારાજે દર્શન આપ્યા અને મહંત સ્વામી મહારાજે અક્ષરને કહ્યું કે ચાલ આપણે બંને છે ને મુખપાઠ કરવા બેસી જઈએ. હવે મહંત સ્વામી મહારાજે દર્શન આપ્યા અને એ અક્ષરની છે ને આંખ ખુલ્લી જાય છે. ઘડિયાળમાં એને જોયું તો રાત્રિના 3 વાગ્યા હતા. નક્કી કર્યું કે હવે તો મારે એ મહંત સ્વામીમાં જે કહ્યું છે ને એટલે રાજી કરવા છે ને બેસી જવું મુખપાઠ કરવા. પોતે પોતાના ડેસ્ક ઉપર બેસી જાય છે અને 3 થી 6 વાગ્યા સુધી એને મુખપાઠ કર્યો અને રોજ આ ક્રમ એને એ જાળવી રાખ્યો. આશ્ચર્યની વાત તો તમને મારે એ કરવી છે કે તેણે સંસ્કૃત એક ભાષાની અંદર નહીં, સંસ્કૃત સાથે ગુજરાતીની અંદર એટલે બંને ભાષાની અંદર એ આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો મુખપાઠ કર્યો. ત્યારબાદ બીજા એક બાળકની વાત કરવી છે, પુણેનો તે મિત કૌશિક નામનો આ બાળ વિદ્વાન. હવે આના જીવનમાં કેવી પરિસ્થિતિ આવી તો પોતે મુખપાઠની હજે શરૂઆત કરીને ત્યાં તે એ સ્કૂલની અંદર પરીક્ષા શરૂ થઈ ગઈ. એટલે આમ તો શાળાની પરીક્ષાના સમય દરમિયાન લગભગ 3 અઠવાડિયા સુધી એને રોજ 3 થી 4 કલાક જ પોતે ઊંઘે. વિચાર કરો, આરામ માટે 7 થી 8 કલાક તો સમય જોઈએ. પણ આને શું નક્કી કર્યું કે સુવાની થોડીક કટોતી કરી નાખીએ અને મુખપાઠ આપણે કરીએ. તો રોજ પોતે 3 થી 4 કલાક સૂવે, અભ્યાસે કરવાનો, મુખપાઠે કરવાનો અને પાછું બંને એમ સરખી તૈયારી. એવું નહીં ભણવાનું સાઈડમાં રાખીને મુખપાઠ નકરો કરવો. તો એને મુખપાઠ સંપૂર્ણ પૂરો કર્યો. પરંતુ સાથે સાથે એક આશ્ચર્યની વાત એ કે આ મિત કૌશિકને મહંત સ્વામીને રાજી તો કરી દીધા, પરંતુ સાથે સાથે જે ધોરણની અંદર પોતે ભણતો હતો તે ક્લાસની અંદર તે પોતે ફર્સ્ટ એનો નંબર આવ્યો અને ઉત્તીર્ણ થયો. તો જો મહંત સ્વામી મહારાજ રહ્યા ને, અને ખરેખર આ સંસ્કૃતની અંદર જો દેવ ભાષા કહેવાયા, આ દેવોની ભાષા છે સંસ્કૃત. અને આ ભાષા જો કોઈને શીખી જાય કે આ ભાષા પ્રમાણે જો કોઈ મુખપાઠ કરે ને તો આ ગુજરાતી, અંગ્રેજીની, હિન્દી બીજી ભાષા તો એ આવડી જાય. અને ઘણા બધાને અનુભવ થયા છે. આપણે એવી ગાથા પણ ભવિષ્યમાં સાંભળવાના જ છીએ કે જે સ્વાભાવિક રીતે એક સાવ ઠોઠ જે વિદ્યાર્થીઓ ને એમાંથી હોશિયાર આ મુખપાઠ દરમિયાન એ પોતે થઈ જાય છે. અને પછી પણ હવે એમની ધીમે 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 હજે તમે વિચાર કરો 5 થી 10 વર્ષ બાદ આ કેવી પરિસ્થિતિ એમના જીવનની અંદર ગમે તેવી આવશે ને તોય પોતે એ પોતાના ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધશે. તો જો આ મહંત સ્વામી મહારાજની એક કૃપા દ્રષ્ટિ કહેવાય. બીજા એક બાળકની, ગાંધીનગરના બાળકની વાત કરવી, બાલિકાની વાત કરવી છે. હવે 11 વર્ષની આ બાલિકાની ઉંમર, નામ એનું નિષ્ઠા રાજુભાઈ દરજી. હવે કેવી પરિસ્થિતિ, તો રમતા રમતા પોતે પડી ગઈ. તો હવે 21 દિવસનો પાટો આવ્યો એટલે દેહિક ક્રિયા પણ પોતે કઈ જાતે કરી શકે નહીં. પણ આવી તકલીફો વચ્ચે પણ એનું એક જ નિશાન હતું, મારે મહંત સ્વામીને રાજી કરવા છે. તો 7 કલાક પોતે મુખપાઠ કરે. હવે અધિવેશનના દિવસે છે ને એને સવારથી તબિયત બગડી ગઈ. એટલે કાર્યકરોએ છે ને નિષ્ઠાને અને એના માતા પિતાને કીધું કે જો તારો મુખપાઠ છે ને અમે લઈ લેશું અને પછી લેશું, અત્યારે રહેવા દે. અત્યારે આવી રીતના પરિસ્થિતિ છે ને તબિયત સારી નથી એટલે પછી આપણે રાખીએ. પણ જો તોય તે આ નિષ્ઠાએ કહ્યું કે નહીં, મારે મુખપાઠ દેવો છે. તો સમયસર અને સંપૂર્ણ મુખપાઠ એને આપ્યો અને મહંત સ્વામી મહારાજને એને રાજી કર્યા. તો જો આવા ઘણા બધા બાળ વિદ્વાનો છે. બીજા 2 બાળ વિદ્વાનોની બાલિકાની વાત કરીએ અને આજનું આપણે આ પ્રવચન પૂરું કરીએ તો ખેડા ક્ષેત્રની તે ધારા નવનીતભાઈ ઠક્કર. હવે પોતે બાલિકા, હવે થાઇરોઇડની બીમારીના કારણે છે ને શરીરમાં એને લોહી માત્ર ખાલી 5% થઈ ગયું હતું અને સતત 15 દિવસ સુધી પેટમાં સખત દુખાવો. હવે એ દરમિયાન છે ને પરીક્ષા પણ એને આપી. અને આવી વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર જો આપણે હોઈએ ને
તો આપણે મૂકી દઈએ, થોડાક સમય સુધી આપણે સ્ટે મૂકી દઈએ કે બસ હવે નથી કરવો, પછી કરીશું, આપણે ક્યાં નથી કરવું એવું કહેવીશ. જો આ મહંત સ્વામી મહારાજના એમને શું કીધું, મારું મુખપાઠ મંડળ, એ પોતે સંચાલક થયા છે, અને આ મુખપાઠ મંડળના બાળકો કેવા છે. તો આવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ પોતે સ્થિર રહી શક્યા છે. એટલું જ નહીં, સાથે સાથે પોતે કરી બતાવ્યું છે. પરિસ્થિતિને ગણકારી નથી. એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, ભગતજી મહારાજ જેમ એ પોતે કષ્ટો સામે પણ એ સામે બધ ભીડી છે. અને એમને વિપરીત પરિસ્થિતિમાં આ ધારા નવનીતભાઈ ઠક્કરે નામની બાલિકાએ, વિદુષીએ, એ પોતે સંપૂર્ણ મુખપાઠ કરીને મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કર્યા. અને છેલ્લે એક બાલિકાની વાત કરીએ, મુંબઈની બાલિકા છે, 11 વર્ષની એની ઉંમર, એનું નામ દિવ્યાંશી આશીષભાઈ કવા. હવે આના જીવનમાં કેવી પરિસ્થિતિ આવી, તો એની માતાને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું, એટલે સંપૂર્ણ બેડ રેસ્ટ કરવાની સલાહ ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવી. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ઘરનું કામ બધું ત્યાં દિવ્યાંશી કરે, અને અભ્યાસ પણ કરવાનો, પાછો મુખપાઠે કરવાનો. પરંતુ આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ સ્થિરતા સાથે આ દિવ્યાંશીએ સંપૂર્ણ મુખપાઠ કર્યો અને મહંત સ્વામી મહારાજને એ રાજી કર્યા. તો જો આવી ગાથા 10 બાળ વિદ્વાન કે વિદુષીઓની નથી, પણ 15,666 બાળ વિદ્વાન વિદુષીઓની એ ગાથા છે. વધુ ગાથા આપણે હજી વધુ આવતા એ વિડીયોની અંદર આપણે માણવાના જ છીએ. અને આપણા જીવનની અંદર સતત એક પ્રેરણાત્મક રીતે આપણે આગળ વધવાનું એક બળ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છીએ. પણ જો આપણે આ બધાય પ્રસંગો જોઈએ ને, અને આ મહંત સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ જોઈએ ને, ત્યારે પણ આપણને પ્રતીતિ આવે કે ખરેખર આ સત્પુરુષના ને બીજા કરતા કંઈક જુદા છે. અને એ સત્પુરુષ જે ધારે ને એ કરી શકે છે ને. અને એમને આપણા બાળકો હોય ને, એમાં સંસ્કારોનું સિંચન માટે કેટલી પોતે ચિંતા કરી રહ્યા છે. જો અભ્યાસ ક્ષેત્રની અંદર તો આગળ વધવાના જ છીએ, પણ એક એકાંતિક સ્થિતિ એક સિદ્ધ કરીને એ ખરેખર એ બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરશે, ત્યાં સુધીનું વિઝન એ આ સત્પુરુષ પાસે છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ અલ્પ એવા પ્રસંગોમાં પણ આ એક બાળ વિદ્વાન અને વિદુષીઓમાંથી કંઈક ને કંઈક પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરવા જેવી છે. તો આપણે સૌ કોઈ આજના દિવસે કટિબદ્ધ થઈએ, એક નિયમ લઈએ કે અમે પણ અમારા બાળકોને આવા સંસ્કારો આપીશું, અને આપણા જીવનની અંદર પણ આવા સંસ્કારોનું આવું પ્રેરણાત્મક ઝરણું વહેતું રહે. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.